क्या कहना। ओम शांति। 2 फेब्रुआरी 25 अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 31/12 टॉपिक अच्छी यही वर्ष निमित्त एवं निर्माण हो जमार खाता को बढ़ाओ एवं अखंड महादानी हुआ। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा निजर चारिआडर भुजा मानू देखुंट। केतेक भुजा अर्थात संतान माने साकार रूप तो सम्मुखरे अछंती, किंतु आउ केते जन सूक्ष्म रूप से उपस्थित थिबार मध्य देखाउछंती। तेणु बाप दादा निजर अनेक अनेक भुजा मानू देखि हर्षित हेउछंती एवं सबु भुजारूपी संतान माने बहुत बहुत ऑलराउंडर अर्थात सबुथिरे पारंगम सदा प्रस्तुत एवं आज्ञाकारी भुजा अटंती। जो माने कि बाप दादा ठारू टिके निर्देश पाइबा मात्रके कही आज्ञा हाँ बाबा, हाजिर बाबा, एबे एबे बाबा। यही भली मोर भी पिलामानंकु देखी बाप दादा को केते खुशी लगुथिबो। बाप दादा एथिपाई गर्व करुछंती जे बाप दादा व्यतीत अन्य कौनसी धर्म आत्मा व महान आत्मा को एतिकी एवं यही भली सहयोगी भुजा मिल नथांती। सारा कल्परे चक्र लगाई देख यही भली सहयोगी भुजा कहा मिली कि। तेणु बाप दादा प्रत्येक भुजार विशेषता को देखुंट। तुम्हें मैंने सारा विश्व भितर बाछी होई आसीथिबा विशेष भुजा बा सहयोगी भुजा हटा। देख आज यही हॉल रे मध्य केतेक पिला पहुँची जाइछंती। आज हॉल रे 18,000 अधिक भाई भौणी बसिचंती। समस्ते निजକୁ परमात्मा भुजा बोली भावुछ, गर्व करुछ ना। बाप दादा को खुशी लगुच जे चारिआडर पिला माने नुआ वर्ष पालन करने एठारे आसी पहुँची जाइछंती। किंतु नूतन वर्ष केउ कथा को मन पकाई देउछि, नूतन जुग एवं नूतन जन्म को मध्य मन पकाई देउछि। आज यह जेतिकी पुराणा शेष जन्म अटे सेहीपरि प्रथम नूतन जन्मटी केड़े सुंदर हेबो। यह श्याम ताहा सुंदर रूप एतिकी स्पष्ट मध्य अटे जेपरि आज पुराणा वर्ष मध्य स्पष्ट अटे एवं सम्मुखरे नूतन वर्ष मध्य स्पष्ट अटे। एही भली निजर नुआ जुग नुआ जन्म सम्मुखरे स्पष्ट रूप से अनुभव हेउछि त। आज शेष जन्म अच्छु, काली प्रथम जन्म थिबु, यह स्पष्ट अटे ना। कौन सम्मुख को आसी जाउछि ना। एठारे जो माने आरंभ समय पिला माने अछंती से माने ब्रह्मा बाबा भितरे यह अनुभव करिसंती। ब्रह्मा बाबा को जेपरि निजर नुआ जन्मर राजत्व करुथिबा शरीर रूपी वस्त्र सर्वदा सम्मुखरे थिबा खुंटरे लटकी थिबार देखा जाउतिला। जो माने भी तांको सहित मिशिबा पई जाउथिले से माने मध्य अनुभव करुथिले। ब्रह्मा बाबा को अनुभव हेउथिला आज बुढ़ा अछि, काली को छोट पिला होइजिबी। मने अछि ना पुराणा मानंकु मने अछि ना। यह आज कालीर खेल अटे। तेणु समस्त को निज भविष्य एतिकी स्पष्ट अनुभव हेबा उचित। आज स्वराज्य अधिकारी अटू, काली विश्वराज्य अधिकारी हेबु। निशा अच्छी तो देख आज पिला माने मुकुट पिंधि बसिछंती। रिट्रीट कार्यक्रम आसथिबा डबल विदेशी छोट छोट पिला माने मुकुट पिंधि बसिछंती। तेणु केउ निशा रही मुकुट पिंधिबा द्वारा केउ निशा आसुछि। एमाने फरिश्ता पणियार निशारे बसिछंती, हाथ हलाउछंती, आमे निशारे अछु। तेणु एई वर्ष कौन करिवो? नूतन वर्ष रे केउ नवीनता करिवो? किछि योजना करिछ? नवीनता कौन करिवो? कार्यक्रम तो करि चलिछ। लक्षे लोकंकु एकाठी करिवार कार्यक्रम मध्य करिल। 2 लक्षर कार्यक्रम मध्य करिल। एबे नवीनता कौन करिवो? आजिकालीर लोक माने गोटिए पटे स्वप्राप्तिर इच्छुक मध्य अटंती, किंतु एथिपाई साहस नाही, दुर्बल अटंती। शुणिबाकु मध्य चाहुचंती किंतु निजे हेबु एथिपाई साहस नाही। एही भली आत्मा मानकु परिवर्तन करिबा पई प्रथमे आत्मा मानकु साहस रूपी डेणा दियो एवं साहस रूपी डेणा प्रदान करिबारे आधार है अनुभव। तेणु
ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଅ। ଅନୁଭବ ଏହିଭଳି ଜିନିଷ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଅଞ୍ଜଳା ମିଳିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରିନେଲେ, ତେବେ ଅନୁଭବର ଡେଣା କୁହ ବା ଅନୁଭବର ପାଦ କୁହ, ଯାହା ଆଧାରରେ ସେଇମାନେ ସାହସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ବିଶେଷ କରି ନିରନ୍ତର ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ, ଅଖଣ୍ଡ। ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କରାଅ। ମହାଦାନୀ ହୋଇ ନିଜର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରକମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭବ କରାଅ। ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ଦାନ ଦିଅ। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣର ଦାନ ଦିଅ। ସାରା ଦିନ ଚାହେ ମନ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ ହୁଅ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏବେର ଦାନୀ ନୁହେଁ, କେବେ କେବେ ଦାନ କରିଦେଲ, ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅଖଣ୍ଡ ଦାନୀ ହୁଅ, କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ମହାଦାନୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଜମାର ଖାତାକୁ ଚେକ୍ କର। 4ଟି ଯାକ ବିଷୟରେ ଜମା ଖାତା ଶତକଡ଼ା ହିସାବରେ କେତେ ଅଛି? ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଜମାର ଖାତା ଭରପୁର ନଥିବ, ତେବେ ମହାଦାନୀ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ତେବେ ଜମାର ଖାତାକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ମନ, ବଚନ ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେବା ତ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଜମା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ତା'ର ଚିହ୍ନ ହେଲା ସେବା କରିବାର ପ୍ରଥମେ ନିଜର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବା କରିଲ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସି ରୂପକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଆସିଲା କି ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ନାହିଁ, ତେବେ ଜାଣିନିଅ ଜମା ଖାତାରେ ତୁମର ସେବାର ଫଳ ଜମା ହୋଇ ନାହିଁ। ବାପଦାଦା କେବେ କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜମାର ଖାତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମେହନତ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଜମା କମ୍ ହେଉଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଉଭୟ ପଟର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାରେ କମି। ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଅନୁଭବ କରି ନ ପାରିଲ, ଚାହେ ନିଜେ ହୁଅ, ଚାହେ ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଜମା ଖାତାରେ ବହୁତ କମ୍ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବାପଦାଦା ଜମାର ଖାତାକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ବଢ଼ାଇବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚାବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ ସେଇ ଚାବିଟି କ'ଣ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନା? ଜମାର ଖାତାକୁ ସହଜରେ ଭରପୁର କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚାବିଟି ହେଲା ମନ, ବାଣୀ, କର୍ମ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବି ହେଉ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିଜ ଭିତରେ ନିମିତ୍ତ ଭାବର ସ୍ମୃତି। ଏହା ସହିତ ନିର୍ମାଣ ଭାବ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେବା କରିବ। ତେବେ ତୁମର ଏହି ମନୋଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଭାବନା ସହଜରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ନୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆତ୍ମା ନିମିତ୍ତ ଭାବରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଭିମାନର ଭାବ ଅଛି? ଯେଉଁଠି ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଅଛି, ସେଠାରେ ନିର୍ମାଣ ଭାବ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର କ'ଣ ଜମା ହେଲା, କେତେ ଜମା ହେଲା। କାହିଁକି ନା ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ ଏହି ସମୟରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହିଁ ଜମା କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଯୁଗ। ତାପରେ ତ ସାରା କଳ୍ପ ଜମାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ କଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବ? ନିଜ ନିଜର ଜମାର ଖାତାକୁ ଚେକ୍ କର। ତେଣୁ ଚେକର ମଧ୍ୟ ହୁଅ ଏବଂ ମେକର ଅର୍ଥାତ୍ କରିଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ହୁଅ। କାହିଁକି ନା ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିବାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ। ସମସ୍ତେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରିଛ, ଆମେ ସମାନ ହୋଇ ଦେଖାଇବୁ। କରିଛ ନା? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କରିଛ ତ? ପକ୍କା ନା କିଛି କମ୍ ବେଶୀ ଅଛି? ପକ୍କା କରିଛ ତ? ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଜମା ଖାତା ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ନା? ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ବିଶେଷ ଚରିତ୍ର କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲ? ଆଦିଠାରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ କହୁଥିଲେ ନା ବାବା କହୁଥିଲେ? ମୁଁ କହୁଛି କହୁନଥିଲେ? ବାବା କରାଉଛନ୍ତି। କାହା ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଆସିଛ? ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଆସିଛ। ମୁଁ ପଣିଆର ଅଭାବ, ଅବିଦ୍ୟା ଏହା ହିଁ ଦେଖୁଥିଲ ନା? ଠିକ୍ କଥା ନା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁରଲୀରେ ବାବା ବାବା ଶବ୍ଦ କେତେ ଥର ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି।
ସମାନ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଣିଆର ଅଭାବ ହେବା ଦରକାର। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ସାରିଛୁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରୟାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକୀୟ ଅଟେ। ମନେ ଅଛି ନା, ଶୁଣାଇଥିଲୁ ନା? ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେଉ। ଏଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କରିଛ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଯୋଜନା କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାଜକୀୟ ରୂପରେ ମୁଁ ପଣିଆ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ସଫଳତାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ କରିଦେଉଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସଂକଳ୍ପରେ, ବାଣୀରେ, କର୍ମରେ, ସବୁଥିରେ ବାବା ବାବା ଶବ୍ଦ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ପଣିଆ ନୁହେଁ, ବାପ ଦାଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ହୋଇ କରାଉଛନ୍ତି। ଜଗଦମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଶେଷ ଧାରଣା ଥିଲା। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ମନେ ଅଛି ତ? ପୁରୁଣାମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ। କ'ଣ ମନେ ଅଛି ତେବେ କୁହ? ହୁକୁମ ହିଁ ହୁକୁମ ଚଲାଏ। ଏହା ଥିଲା ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ବିଶେଷ ଧାରଣା। ମୁଁ ପଣିଆ ସମାପ୍ତ କରି ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖରୁ ବାବା ବାବା ଶବ୍ଦ ଆପେ ଆପେ ବାହାରିବା ଦରକାର। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଚେହେରାରେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ମୂରତ ଦେଖାଯାଉ, ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଏହିଭଳି ରୟାଲ ରୂପରେ ମୋର ଗୀତ ବହୁତ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଯାହା ହିଁ ଠିକ୍ ଅଟେ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଛି ତାହା ହିଁ ଠିକ୍ ଅଟେ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ମୁଁ ପଣିଆ ହିଁ ଧୋକା ଦେଇଦେଉଛି। ଯଦି ଭାବୁଛ ବା କହୁଛ ତେବେ କୁହ, କିନ୍ତୁ ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଭାବ ରଖି କୁହ। ବାପ ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକ ଡ୍ରିଲ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ତାହା କେଉଁ ଡ୍ରିଲ? ଏବେ ଏବେ ମାଲିକ, ଏବେ ଏବେ ବାଳକ। ବିଚାର ଦେବାର ମାଲିକ ପଣିଆ। ଅଧିକାଂଶ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ତାକୁ ମାନି ନେବାର ବାଳକ ପଣିଆ। ଏହିଭଳି ମାଲିକ ଏବଂ ବାଳକ ପଣିଆର ଅଭ୍ୟାସ ବା ଆତ୍ମିକ ଡ୍ରିଲ ବହୁତ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରୁ କେବଳ 3ଟି ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ରଖ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ଥିବ। ସଂକଳ୍ପରେ ନିରାକାରୀ, ବାଣୀରେ ନିରଙ୍କାରୀ, କର୍ମରେ ନିର୍ବିକାରୀ। ଯେତେବେଳେ କି କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ, ନିରାକାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସଂକଳ୍ପ କର। ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥା ପଛକେ ଭୁଲିଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ସାକାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ଅଟେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସାକାର ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନେ ଅନୁଭବ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଛି ନା? ସ୍ନେହ କ'ଣ କହୁଛ? ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ଠିକ୍ କଥା ନା? ତେବେ ଯାହା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥାଏ ତାଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଉପହାରକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନର ସହିତ ସାଇତି ରଖିଥାନ୍ତି, ଚାହେ ଛୋଟିଆ ଉପହାରଟେ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି। ତେବେ ଯାହା ପ୍ରତି ଅତି ସ୍ନେହ ଥାଏ ତାହାର ଉପହାରକୁ ଲୁଚେଇ କରି ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି, ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସ୍ନେହ ଅଛି, ତେବେ ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ରହିବା ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ବା ସମାନ ହେବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମନେ ପକାଅ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କ'ଣ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ବାଣୀ ସେବା ପଛକେ କର, ଧୁମଧାମରେ କର, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରାଇବାର ସେବା ଉପରେ ସର୍ବଦା ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଭଉଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଲା ବା ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଅନୁଭବ କେବେ ବି ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଶୁଣିଥିବା କଥା ଭୁଲି ହୋଇଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଅନୁଭବ ଏହିଭଳି ଜିନିଷ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆସିଯିବ। କାହିଁକି ନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନ ଆସିଲେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନୁଭବ ହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଣିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? କ'ଣ କରିବ? ଚେକ୍ କର।
ଚେକର ମଧ୍ୟ ହୁଅ, ମେକର ମଧ୍ୟ ହୁଅ, ଅନୁଭବ କରାଇବାରେ ମେକର ହୁଅ, କୁମାର ଜମାର ଖାତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଚେକର ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବ? ନୂତନ ବର୍ଷରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବ ନା ନାହିଁ? ତେବେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରିଥାଅ? ପରସ୍ପର ଉପହାର ଦେଇଥାଅ ନା। କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଲ ରେକର୍ଡ଼ ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବର 1 ହେବା ଦରକାର, ନିର୍ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ଯଦି କେବେ କେବେ କୌଣସି ବିଘ୍ନର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହସିବାର ଖେଳ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଜାଣିଛ ତାହା କେଉଁ ଖେଳ? ତାହା ହେଲା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବୟସରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହସିବାର ଖେଳ ହେଲା ନା। ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣୁଛ ବା ଦେଖୁଛ, ତାହା ସେଇଭଳି ହିଁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ବାଲା ହୋଇ ମଧ୍ୟ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ହଲଚଲ ହୋଇଯାଉଛ। ଏହି ରେକର୍ଡ଼ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ବଦଳରେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ରହିବାର ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ରେକର୍ଡ଼ ଦିଅ। ବଡ଼ କଥାକୁ ଛୋଟ କରିବା ଶିଖ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଶିଖ। ବାପ ଦାଦା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଚେହେରାକୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଚେହେରା ଦେଖାଉଥିବା ଦର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ଚେହେରା ରୂପୀ ଦର୍ପଣରେ ବାପ ଦାଦା ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହିଭଳି ବିଚିତ୍ର ଦର୍ପଣ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଉପହାର ରୂପରେ ଦିଅ। ଦୁନିଆରେ ତ ଏହିଭଳି କୌଣସି ଦର୍ପଣ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ପରମାତ୍ମା ଦେଖାଯାଉଥିବେ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଏହିଭଳି ଉପହାର ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହିଭଳି ବିଚିତ୍ର ଦର୍ପଣ ହୋଇଯିବ। ଯିଏ ବି ତୁମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦା ହିଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କର କଥା ହିଁ ଶୁଣାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଉପହାର ଦେବ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ହାତ ଉଠାଅ। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧି ଗ୍ରୁପ ବାଲା ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଭାବେ ଭାବେ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସିନ୍ଧି ଗ୍ରୁପ ଉପରେ ବହୁତ ଆଶା ରହିଛି। କହିବୁ କେଉଁ ଆଶା ରହିଛି? ଏହି ଆଶା ରହିଛି ଯେ ସିନ୍ଧି ଗ୍ରୁପ ଭିତରୁ ଏହିଭଳି ଜଣେ ମାଇକ୍ ବାହାରୁ, ଯିଏକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ ଯେ ଏହି ସଂସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ହୋଇଗଲା, ଯିଏକି ସିନ୍ଧି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବ। ବିଚରା ମାନେ ତ ବିଚରା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଚିହ୍ନି ହିଁ ନାହାନ୍ତି ନିଜ ଦେଶର ଅବତାରୀଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିନ୍ଧି ଗ୍ରୁପରେ ଏହିଭଳି କେହି ବାହାରୁ, ଯିଏକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଶୁଣାଇ ପାରିବି ଯଥାର୍ଥ କ'ଣ। ଏହା ଠିକ୍ କଥା ନା? ଏହି ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ସଦା ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ। ନମସ୍କାର। ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭାରତର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଡବଲ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଏବଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଉଭୟ। ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଯେପରି ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛ, ସେହିପରି ସେତେବେଳେ ବି କୌଣସି କଥା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆଜିର ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇ ଖୁସିରେ ନାଚିବ। ଖୁସିର ଝୁଲଣାରେ ସର୍ବଦା ଝୁଲୁଥିବ। ତୁମ ଭିତରେ କେବେ ବି ଦୁଃଖର ଲହଡ଼ି ନ ଉଠୁ। ଦୁଃଖ ଦେଲା ବାଲା ତ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ସୁଖ ଦେବା ଏବଂ ସୁଖ ନେଲା ବାଲା ସୁଖଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ଅଟ। କେବେ ସୁଖର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲ, କେବେ ସ୍ନେହର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲ, କେବେ ଶାନ୍ତିର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲ। ସର୍ବଦା ଝୁଲୁ ହିଁ ଥାଅ। ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ବିମାନର ମାଟି ଉପରେ କେତେବେଳେ ବି ପାଦ ରଖ ନାହିଁ। କେବଳ ଝୁଲୁବାରେ ଲାଗିଯାଅ। ନିଜେ ଖୁସିରେ ରୁହ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ ଫରିସ୍ତା ପଣିଆର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ଦେଉଥିବା ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ହେବା। ଏହିଭଳି ପ୍ରତିଦାନ ଦେଲାବାଲା ପିଲାମାନେ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନିଜେ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ଏହିଭଳି ସେବା କରିବା ସମୟ ଅଟେ।
ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଉପକାରୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାକରାକୁ ଶୁଣି ନିଜର ଫରିସ୍ତା ରୂପ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଅ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଥକି ଯାଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଥକାବଟ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ଦୂର କର। ସ୍ଲୋଗାନ: ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରତି ବେପାରିଆ ହୋଇଯାଅ କିନ୍ତୁ ମର୍ୟାଦା ଗୁଡ଼ିକ ନୁହେଁ। ଓମ୍ है हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं ଆଜି ମୋର ହିରୋ ତିନି ସମାନ। ମୁଁ ସଚ୍ଚା ତ୍ୟାଗୀ ଅଟେ, ମୁଁ କ୍ରୋଧ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ଶିବା ଶକ୍ତି ଆତ୍ମା ଅଟେ।